Welcome students. Chapter 2 Computer Application Part 3 we are going to start. So this is about in a Adobe PageMaker document how you can move the insertion point from one place to another place. See, the insertion point will be like I-beam and your mouse pointer is different. It will be like an arrow mark. So if you want to move the insertion point with the mouse, you just move the mouse pointer. For example, move the mouse pointer anywhere like this and you have to release the mouse button. Just click the mouse button anywhere. So the insertion point will jump to that spot. Mouse pointer is not the same as the insertion point. If you want to move the insertion point, there are some keys used in the keyboard. See, these are the character keys. Left arrow is used to move one character to the left. So, for example, if the insertion point is at J, you can, if you move the arrow keys, it will move to the O. One character left, right arrow, one character left arrow. If you want to move one character right, you have to press right arrow. Then if you want to move one word left, add control button, control plus left arrow. Similarly, if you want to move one word right, you have to press control plus right arrow. If you want to move the insertion point to previous line, up arrow. If you want to move the insertion point to the next line, you have to press down arrow. If you want to move the insertion point to the end of the line, for example, if it is in middle of the insertion point is in the middle, you have to move left arrow so many times. Instead, if you press end key, the insertion point will move to the end of the line. Similarly, the insertion point could be moved to the beginning of the line by pressing home key. Then this may be asked in 1 mark students. If you want to move the insertion point to the previous paragraph or the above paragraph, you have to press control up arrow. The control down arrow is used to move to the insertion point to the next arrow. Then we have already seen about scrolling the document. If the document is so lengthy so that we can't see the whole document in the screen. For that we can use the scroll arrows. There are two scroll bars in the document we have seen. One is vertical scroll bar, then horizontal scroll bar. And there are, if you want to move up and down, you have to use vertical scroll bar. If you want to move left and right movement, horizontal scroll bar you can use. So in scroll bar I told you, wait, I'll show you. See, this is horizontal scroll bar so that you can move lengthwise, and this is vertical scroll bar. You can move vertically. If you click that arrow, up arrow or down arrow in the scroll bar, it will move little by little distance vertically. Similarly, in horizontal scroll bar, if you click that left arrow and right arrow, the document will move horizontally little by little. But if you want to move the document, scroll the document to long distances, you have to, could you see the box, scroll box? This is scroll bar. These are scroll arrows and this is scroll box. If you click and drag, the document will move to a greater distances, to large distances. Similarly, here also you can see a scroll box. So this is about scrolling the document. Then what do you mean by magnifying? That is, you can change the size, big size. So for that, which tool we can use? Zoom tool. Zoom tool and the lens mari irundhathu illaya. Zoom tool click panni you can magnify the size increase pannalam, or you can reduce the display of any area. So what is the use of zoom tool? It is used to magnify or reduce the display of any area. If you double click the zoom tool to jump to the actual size, and the actual size varnuna, zoom tool enna pannum, double click pannum or press alt as you double click the tool to go to fit in the window view.
இந்த விண்டோ என்ன விண்டோக்குள்ளே நம்ம இது பண்ணுறோமோ அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணணும்னா ஆல்ட் டபுள் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணணும். டபுள் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆக்சுவல் சைஸ்க்கு வரும். ஆல்ட் டபுள் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த என்ன விண்டோவோ அந்த விண்டோ சைஸுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும் நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் பார்ட். இப்போ எப்படி மேக்னிஃபை இல்லைன்னா சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா செலக்ட் த ஜூம் டூல். அப்போ அந்த பாயிண்டர் இருக்கு இல்லையா, அது பிகம்ஸ் மேக்னிஃபைங் கிளாஸ். அந்த இது மாதிரி ஆகும், லென்ஸ் மாதிரி ஆகும். ப்ளஸ் சிம்பிள் சென்டரில் இருக்கும், இண்டிகேட்டிங் that the zoom tool will magnify your view of the image. The magnifying glass shows a minus sign in the center when it is in reduction mode. To toggle between the magnification and reduction, press Control key. Control key press பண்ணி அந்த இது ப்ரெஸ் ஜூம் டூல் ப்ரெஸ் பண்ணால், தட் இஸ் அந்த மேக்னிஃபையிங் டூல் ப்ரெஸ் பண்ணால் சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். மறுபடியும் கண்ட்ரோல் கொடுத்து இது பண்ணால் ப்ளஸ் ஆகும். ப்ளஸ் இருந்தால் you can enlarge the size. If it is in the minus, you can reduce the size. So position the magnifying glass at the center of the area you want to magnify or reduce, and then click to zoom in or zoom out. இந்த மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம எந்த ஏரியாவில் வச்சுமோ அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜூம் டூல் கிளிக் பண்ணிக்கணும். தென் எந்த ஏரியாவோ பாருங்கள், இப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, ப்ளஸ் சிம்பிள்னால் என்ன, ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ண அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ என்ன ஆகும், அது மைனஸ் ஆகிடும். அது கிளிக் பண்ண அந்த ஏரியா என்ன ஆகும், ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜூம் டூல் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ இந்த பாயிண்டர் வந்து எந்த மாதிரி ஆகும், இந்த மாதிரி ஆகும் பாருங்கள், ரவுண்டாக. இங்கே குட் யூ வியூ திஸ், இந்த மாதிரி ஆகும். இதில் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ணிட்டே இருந்தால் அந்த சைஸ் வந்து மேக்னிஃபை ஆகிடும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ், யூ ஹேவ் டு ப்ரெஸ் கண்ட்ரோல் கீ. The magnifying glass shows a minus sign in its center when it is in reduction mode. How will you toggle between magnification and reduction? You have to press Control key. Position the magnifying glass at the center of the area which you want to magnify or reduce, and then click to zoom in or zoom out. அதை கிளிக் பண்ணாலே போதும். அது ப்ளஸில் இருந்தால் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுவே மைனஸில் இருந்தால் ரெடியூஸ் ஆகும். எப்படி டாகிள் பண்ணுறது, ஸ்விட்ச் அவுட் பண்ணுறது? யூ ஹேவ் டு ப்ரெஸ் கண்ட்ரோல் கீ. ஸோ நமக்கு வேணுங்கிற சைஸ் வர வரைக்கும் அது ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் மேக்னிஃபை ஆர் ரெடியூஸ் த சைஸ். கீபோர்டு வச்சு பண்ணணுன்னா ஜூம் டூல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் டு ட்ரா எ மார்க் அரவுண்ட் த ஏரியா. நமக்கு எந்த ஏரியாவில் இது பண்ணுமோ அந்த ஏரியாவில் ட்ராக் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தா ஜூம் இன், சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். அதே கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தா ஜூம் அவுட். The size will become enlarged. Keyboard shortcut keys. Size reduce பண்றதுக்கு what are the keyboard shortcut keys? Control space bar. Zoom in, zoom out க்கு Control Alt space bar. Then formatting the document. What do you mean by formatting? இப்போ நார்மல் நம்மளோட டாக்குமெண்ட் நார்மலாக இருக்கும். நார்மலாக இருந்தால் it won't attract the viewers. ஸோ இப்போ நீங்கள் யூஸ்வலி when you are writing something, you will decorate your notebook, no, underline, and you will change the colors like that, or you may enlarge the letter size for headings and all like that. You can change the appearance of the text. That is called formatting. What are the things we can do? You can use various font, you can change font color, font style. Font, what do you mean by font? Font is a set of letters or numbers or symbols in a certain style. ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் எழுதுறது தான் நம்ம ஃபாண்ட் அப்படிங்கிறோம். ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இது அடாப்டில் கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங் யூஸிங் கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டயலாக் பாக்ஸ், விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபார்மேட்டிங் கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டயலாக் பாக்ஸ். ஸோ கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நமக்கு வேணுங்கிற ஸ்டைலில் டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங். யூஸ்வலாக என்னென்ன பண்ணலாம், போல்டு, italic style, slanting-ஆக இருக்கும்ல, italic style, underline. You can change the font type, font size, font color. So these are the things you can change in
character formatting. For that, which dialog box we are using? Character specification dialog box. We shall see how to bring that. For that, you have to click type character option. Under type menu, you have to click character option, or else what is a shortcut key you can use? Control T is the shortcut key we can use. So character specification dialog box. See here, you have all the options. Font here, by clicking this drop down arrow, you can change the font. Different font styles will be displayed. You can choose anything you like, and by clicking this drop down arrow, you can choose the size for your font. Then color, here you can choose tint, that is that color shade. Position, uppercase, lowercase, like that. You can italic, see, underline, strike through na அந்த வேர்டுக்கு நடுவில் ஒரு லைன் வரும். ரிவர்ஸாக டிஸ்பிளே ஆகலாம். லைக் தட் யூ கேன் change different options using this character specification dialog box. Once again, how will you bring this character specification dialog box? By clicking type character or control T. Then character formatting using control palette. Formatting பண்ணுறப்போ control palette ஒன்று இருக்குது. அதுவும் அதுலேயும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணால் அதனோட லேஅவுட் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த கண்ட்ரோல் பேலட் எப்படி கொண்டு வரணும்னா, டைப் மெனுவில் போய் கேரக்டர் கொடுத்தா கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டைலாக் பாக்ஸ் வரும். அதே போல் விண்டோவில் போய் ஷோ கண்ட்ரோல் பேலட் ஆப்ஷன் கொடுத்தா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேலட் வரும். இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் கீ ப்ளஸ் திஸ் கோட், சிங்கிள் கோட், அது கொடுத்தாலும் you will get single quote. This is called single quote. Control single quote கொடுத்தாலும் அந்த control palette display ஆகும். So the control paletteல பாருங்க, all the options, அதே மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. font, bold, italic எல்லாமே ஐகான் இருக்கும். ஸ்மால் c அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் பிக் லெட்டரில் இருக்கும், மற்றது எல்லாமே ஸ்மால் கேபிட்டலில் வரும். அண்டர்லைன், லீடிங்னா என்னென்ன, that is line spacing, the leading, horizontal scaling, like that you can see difference. இங்கே பாருங்கள், இப்போ புக்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு options are given. font size 60 point கொடுத்தா இந்த சைஸ், அண்டர்லைன்ட் font ஏரியல் பிளாக், ஸ்மால் கேப்னா பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் பிக் லெட்டர், மற்றது எல்லாமே ஸ்மால் கேப்ஸ். இட்டாலிக் ஸ்டைல்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ லைக் தட் யூ கேன் சேஞ்ச் தி ஆப்ஷன்ஸ். தென் சேஞ்சிங் த டெக்ஸ்ட் கலர்ஸ் மாற்றணுன்னா கலர் பேலட் வேணும். அதுக்கு விண்டோவில் போய் ஷோ கலர்ஸ் கொடுத்தா போதும், இந்த கலர் பேலட் வரும். கலர் பேலட்டில் நமக்கு வேணுங்கிற கலர்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வேணுங்கிற கலர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும். தென் விண்டோஸ் ஷோஸ் கலர்ஸில் போயிட்டால் it will display the color palette. You can choose the color what you need. Next topic what we are going to see is about drawing. Drawing la basically drawing tools என்னென்ன யூஸ் பண்ணலான்னா 4 main drawing tools: line tool, rectangle tool, ellipse tool, circles or ellipse ஷேப்பில் வரணும்னா ellipse tool, polygon tool, different sides, line tool, single line in any direction, rectangle, box type வரணும்னா rectangle tool. These are the tools we can use. இந்த drawing linesக்கு 2 line tools இருக்குது drawing பண்ணுறதுக்கு. First one creates straight line at any orientation. Second is constraint line tool that draws only at increments of 45 degrees. You can change the property of the tools by double clicking on them. இப்போ ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா லைன் டூல் பார்த்தோம்லே டூல் பாக்ஸில் அந்த லைன் டூல் கிளிக் பண்ணால் கர்சர் வில் சேஞ்ச் டு கிராஸ் ஹேர். தென் நம்ம எப்படி இங்கே இப்போ தான் ஸ்க்ரீன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி எந்த இதுக்கு ட்ராக் பண்ணுறோமோ இப்போ இங்கேருந்து இங்கே ட்ராக் பண்ணால் அந்த இடத்துல ஒரு லைன் வரும். ஆஸ் யூ ட்ராக் த லைன் அப்பியர்ஸ். தென் நமக்கு வேணுங்கிறப்போ இங்கேருந்து இங்கே ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் மவுஸ் பாயிண்டர் ரிலீஸ் பண்ணணும். தென் ரிலீஸ் த மவுஸ் பாயிண்டர். அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த எட்ஜில் உங்களுக்கு ஹேண்டில் வரும், சைஸிங் ஹேண்டில், லைக் தட். இதை வச்சு ட்ராக் பண்ணி நம்ம சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இதுதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்டு லைன்.
இப்போ இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த லைன் டூலில் டபுள் கிளிக் பண்ணணும். பண்ணால் சிங்கிள் கிளிக்கில் டபுள் கிளிக் லைன் டூலில் கிளிக் பண்ணால் இதான் கஸ்டம் ஸ்ட்ரோக் டைலாக் பாக்ஸ் வரும். இதில் இந்த ட்ராப் டவுன் ஏரோ கிளிக் பண்ணால் நிறைய ஸ்ட்ரோக் ஸ்டைல் வரும். இதில் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துறீங்க. ஓகே கொடுத்தா இதே மாதிரி தென் யூ ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் ஆன் த ஸ்க்ரீன். அந்த மாதிரி டாட்டட் லைன் வரும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நார்மல் லைனுக்கு பதிலாக டாட்டட் லைன் வரணும்னா என்ன டைலாக் பாக்ஸ் வரும்? கஸ்டம் ஸ்ட்ரோக். கஸ்டம் ஸ்ட்ரோக் டைலாக் பாக்ஸ் எப்படி கொண்டு வரணும்? அந்த லைன் டூலில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் டாபிக் ரெக்டாங்கிள்ஸ் அண்ட் எலிப்ஸஸ். அதே மாதிரி லைன் டூலுக்கு பதிலாக ரெக்டாங்கிள் டூல் இல்லைன்னா எலிப்ஸ் டூல் கிளிக் பண்ணால் கர்சர் கிராஸ் ஹேர் மாதிரி மாறும். எல்லா ட்ராயிங்க்கும் கர்சர் வில் சேஞ்ச் டு கிராஸ் ஹேர். தென் we can click and drag. ஸ்க்ரீனில் எப்படி எந்த ஷேப்பில் கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு வரும், அந்த சைஸ்க்கு வரும். அதே உங்களுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் த ஷேப் டு ஸ்கொயர் ஆர் சர்க்கிள், ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் கரெக்டாக ஸ்கொயர் இல்லைன்னா கரெக்டாக சர்க்கிள் வரும். இப்போ ஆக்சுவலி எலிப்ஸ் டூல் கிளிக் பண்ணால் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே கிளிக் பண்ணால் அந்த சைஸ்க்கு எலிப்ஸ் வரும். பட் எக்ஸாக்ட் உங்களுக்கு சர்க்கிள் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் வரணும்னா ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும். லைக் திஸ். தென் ரவுண்டட் கார்னர், ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஆக்சுவலி இப்படி ஷார்ப் கார்னர் இருக்கும் இல்லையா? இஃப் யூ வாண்ட் டு கிளிக் ரவுண்டட் கார்னர்னா ரெக்டாங்கிள் டூவில் டபுள் கிளிக் பண்ணணும். டபுள் கிளிக் பண்ணால் ரவுண்டட் கார்னர் டைலாக் பாக்ஸ் வரும். அதில் நமக்கு என்ன கார்னர் இங்கே பாருங்கள், ஐ வில் ஷோ யூ. ரவுண்டட் கார்னர் டைலாக் பாக்ஸில் நமக்கு வேணுங்கிற கார்னர் ஸ்டைல் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணலாம் ஸ்க்ரீனில். அப்போ இதே மாதிரி ரவுண்டட் கார்னர் வரும். நெக்ஸ்ட் பாலிகன். அதே போல் பாலிகன் டூல் கிளிக் பண்ணால் கிராஸ் ஹேர் சேஞ்ச் ஆகும். கிளிக் பண்ணி எப்படி கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுறோமோ அந்த சைஸ்க்கு டிசைர்ட் சைஸ்க்கு பாலிகன் இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸ்டார் அதே மாதிரி ட்ரா பண்ணணும்னா என்ன டூல்? இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார் ட்ரா பண்ணும் இந்த மாதிரி. அதுக்கு ஸ்டார் டூல்னு ஒன்று கிடையாது. ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு கிளிக் பாலிகன் டூல் தான். கிளிக் பண்ணால் கிராஸ் ஹேர் சேஞ்ச் ஆகுமா? இப்போ நம்ம கிளிக் அண்ட் ட்ராக் எனிவேர் பாலிகன் தான் வரும். ரிலீஸ் த மவுஸ் பட்டன் வென் த பாலிகன் இஸ் ஆஃப் டிசைர்ட் சைஸ். பாலிகன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு தென் எலிமெண்ட்டில் போய் பாலிகன் செட்டிங்ஸ் போகிறோம். பாலிகன் செட்டிங்ஸ் போனால் பாலிகன் செட்டிங் டைலாக் பாக்ஸ் வரும். அதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ்ன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். அதில் என்ன கொடுக்கணுன்னா இப்போ உங்களுக்கு 1 2 3 4 5 சைட்ஸ் இருக்கா அந்த ஸ்டாரில். அப்போ யூ ஹேவ் டு கிளிக் 5. தென் எவ்வளோ பர்சன்ட் அது உள்ள இந்த ஆக்சுவலி இது ஒரு லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த லைனை வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும். ஆக்சுவலி பாலிகன்னா இங்கே ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லையா? இஃப் யூ பெண்ட் த லைன் இட் வில் பிகம் ஸ்டார். ஃபார் தட் ஸ்டார் இன்செட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோமோ அத்தனை பர்சன்டேஜ் அதை உள்ள பெண்ட் ஆகி வரும். 50%. Now the required star appear. Okay. So this is how பாலிகன்லேருந்து ஸ்டார் கொண்டு வரணும். ஃபஸ்ட்டு பாலிகன் ட்ரா பண்ணிடணும். தென் எலிமெண்ட் பாலிகன் செட்டிங்ஸ், எலிமெண்ட் மெனுவில் பாலிகன் செட்டிங்ஸ் போகிறோம். அதில் அந்த டைலாக் பாக்ஸ் வரும். அதில் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது. அதில் நமக்கு எத்தனை சைட்ஸ் வேணும் அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் இன்செட்னு ஒரு பாக்ஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணுமோ அது கொடுக்குறோம். ஸ்டார் இன்செட் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணும்? இட் பெண்ட்ஸ் த பாலிகன் லைன்ஸ் இன்வர்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் அ ஸ்டார் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஸ்டார் இன்செட்டு தான் எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அது பெண்ட் ஆகும். பாலிகன் லைன்ஸை பெண்ட் பண்ணி கொண்டு வரும். இப்போ பாருங்கள், இது ஸ்டார் இன்செட் 50%, நம்பர் ஆஃப் சைட் 15 கொடுத்தா இந்த மாதிரி வரும். The value of star inset is 25, number of sides 25 இந்த மாதிரி வரும். 35, 70 பாருங்கள் எப்படி வருது. While you work in the system, you can apply different. Then இப்போ இந்த ஒரு ஷேப் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இதுக்குள்ளே கலர் ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு இது ட்ரா பண்ணிக்கணும், ரெக்டாங்கிள் இல்லைனா எலிப்ஸ் ஏதோ ஒன்று ட்ரா பண்ணிவிட்டு விண்டோ மெனுவில் ஷோ கலர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா? அதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ Ctrl+J, கலர் பேலட் வரும். அதில் நமக்கு வேணுங்கிற கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டா அந்த கலர் வந்து ஃபில்அப் ஆகிடும். லைக் தட் இட் வில் கெட் ஃபில்ட் அப். Okay students,
We shall continue in next part. Thank you.